اور خبر تفصیل سے میرپورہ اشمجھے کلگام میں آج سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں حزب المجاہدین سے وابستہ ضلع کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ اس کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی ضبط کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آج بعد دوپہر علاقے میں ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی، جس کے فوراً بعد ایک انکاؤنٹر شروع ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملیٹنٹ کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کی شناخت حزب المجاہدین سے وابستہ ضلع کمانڈر مدثر جمال وگے کے طور پر ہوئی ہے، جو کہ 2018 سے سرگرم تھا۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی جاری ہے۔ آخری اطلاعات ملنے تک سیکیورٹی فورسز علاقے میں مزید ملیٹنٹوں کی تلاش میں لگی ہوئی تھی۔ سوپور میں بس اسٹینڈ کے قریب سیکیورٹی فورسز کے بنکر کے نزدیک دھماکے جیسی آواز سنی گئی۔ آج تقریباً دوپہر 1:30 بجے یہ واقعہ رونما ہوا۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی لوگ محفوظ جگہوں پر چھپنے کے لیے بھاگے۔ علاقے میں سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت کچھ دیر کے لیے روک دی گئی تھی۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس اور CRPF کے علاوہ فوج موقع پر پہنچ گئی اور کچھ دیر تک پورے علاقے میں تلاشی لی۔ اس واقعے میں کسی طرح کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام زاویوں سے جانچ میں جٹی ہے تاکہ یہ پتہ لگا جا سکے کہ آیا یہ گرینیڈ حملہ تھا یا کچھ اور۔ دھماکے کی آواز آنے کے کچھ دیر بعد علاقے میں معمولات زندگی بحال ہو گئی اور علاقے سے متصل سڑک پر آمد رفت بھی معمول کے مطابق بحال ہو گئی ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ زرعی قوانین کی جس طرح واپسی ہوئی اسی طرح ایک دن دفعہ 370 اور 35 سے واپس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جب بھی کوئی انصاف کی بات کرتا ہے تو اسے ڈرایا جاتا ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی آج کپواڑہ میں میڈیا نمائندوں سے بات کر رہی تھی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے ہند پاک کو آپس میں بات چیت کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ انہوں نے حیدرپورہ انکاؤنٹر میں مارے گئے ایک اور شہری کی لاش لواحقین کو واپس کرنے کی مانگ کی۔ محبوبہ مفتی نے آج کپواڑہ میں مرحوم پیر شمس الدین صاحب کے گھر جا کر لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ اس دوران انہوں نے ڈاک بنگلو کپواڑہ میں بھی PDP ورکروں سے بات چیت کی۔ بہت برا ہوا، ظلم کی انتہا ہو گئی اور اس کی ذمہ داری جو یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں ان کو لینی چاہیے، کیونکہ وہ یہاں جو نظام ہے، جو انتظامیہ ہے اس کے سربراہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دلی میں سرکار ہے اس کے بھی وہ نمائندے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں کے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں کوئی اس قسم کا ثانیہ ہو جاتا ہے جہاں پر 3 ہمارے بے قصور انوسنٹ سویلینز مارے گئے اور ان کے بعد ان کو OGW کا نام دیا گیا، ہائیبریڈ ملیٹنٹ کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کے لیے ان کے گھر والوں کو بھیک مانگنی پڑی، اور ابھی تک جو عامر ماگرے ہے جو ایک بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے، جس کے باپ کو ملیٹنٹ مارنے کے لیے ایوارڈ بھی ملا ہے، اس کی لاش ابھی تک اس کے گھر والوں کو نہیں ملی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے ظلم و ستم سے جموں کشمیر میں حالات سدھریں گے نہیں بلکہ اور بگڑ جائیں گے۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکریٹری محبوب بیگ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے خواہش کی ہے کہ وہ حیدرپورہ انکاؤنٹر معاملے میں مداخلت کریں۔ محبوب بیگ نے آج سری نگر میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ذریعے انکوائری کو مسترد کر دیا۔ پرائم منسٹر کو انٹروین کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر کو ہم یہاں آ کے ان کے ساتھ ہمدردی جتانی چاہیے، یا وہاں سے ہی وہ بولیں، ہم پورے لوگوں کو بولیں، پورے سوسائٹی کو ایڈریس کریں اور یہ اعتبار دلائیں کہ ایسے جو واردات ہیں، ایسے جو سانحے ہیں کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ ان انکوائریز سے بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ یہاں اعتبار ٹوٹ گیا ہے۔ اس اعتبار کو بحال کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے 2 لفظ کہ ایسے جو وارداتیں ہیں کبھی نہیں ہوں گے، وہ زیادہ ہمارے زخموں کو مرہم کریں گے دین دیز فارمل انکوائریز لائک میجسٹیریل انکوائری اور جوڈیشل۔ محبوب بیگ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم زرعی قوانین کی طرز پر جموں کشمیر اور لداخ کی خصوصی حیثیت کو بھی بحال کر دیں۔ یہ رائے درست ہے۔ کل پرائم منسٹر نے بتا دیا نہیں،
पार्लियामेंट कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। पार्लियामेंट की जो मेजॉरिटी है, अगर उसमें कानून बनते भी हैं, अगर वो लोगों को तस्लीम नहीं होंगे तो वो वापस भी लिए जा सकते हैं। उससे हमारी उम्मीदें बढ़ गई। जिस तरह कि पूरे कश्मीर में ही नहीं, आज आप जम्मू में बात कीजिए, आज आप लद्दाख में बात कीजिए, यूनानिमस है बाय एंड लार्ज। वो शायद आर्टिकल 370 नहीं कहेंगे, 35 नहीं कहेंगे, मगर जो उसकी रूह है आज वो वहाँ भी फील हो रही है और लद्दाख में भी फील हो रही है। जैसे कल कानून मनसूख हुए, बिल्कुल उस तरीके से वो कानून भी मनसूख होने चाहिए, ताकि कश्मीरी का, जम्मू का, लद्दाख का एतबार वापस आ जाए, जो एतबार इस वक्त बिल्कुल टूट चुका है। सरपुरा संगलदान के मोहम्मद आमिर मागरे की लाश लवाहिकीन के हवाले करने का मुतालबा किया जा रहा है। रामबन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने इस ज़िम्न में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि लाश न देने की सूरत में वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। शमशाद शान ने कहा कि 2 आम शहरियों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं, ताहम उनके हल्के संगलदान से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर अहमद मागरे की लाश अभी तक वारिसीन के हवाले नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि हैदरपुरा इनकाउंटर के बाद लाश को वारिसीन के हवाले करने की उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह से गुजारिश की थी। चेयरपर्सन, मैंने दूसरे ही दिन जो है डीजी साहब से रिक्वेस्ट की थी इस मसले में कि वो जहाँ तक उनकी पेरेंट्स हैं या उनके रिलेशंस हैं, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि वो फैमिली जो है वो नेशनलिस्ट फैमिली रही है, देशभक्त रही है, और उन्होंने हर वक्त जो है मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा है, जो कि आप लोगों के सामने भी उसका एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उनको एक ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा है और अभी तक उनको जो है अंडर सिक्योरिटी कवर रखा गया है 12-13 साल से। लेकिन उसके बावजूद भी ये समझना मुश्किल है कि उनका ही बेटा इस वक्त जो है टेररिस्ट करार दिया गया है। लेकिन जिस तर्ज पे उन्होंने कश्मीर की 2 बॉडी जो है लवाहिकीन को हवाले की, हम भी चाहते हैं कि उसी तर्ज पे हमारी जो सिविलियन की बॉडी है उसको लवाहिकीन के हवाले किया जाए, ताकि वो आखिरी रसूमात जो हैं अपने घर में लाके अपने होम टाउन में उसका करे। तो कानून अपना काम करे, हम कानून के साथ हैं। हम तो चाहते हैं इंक्वायरी हो और सच सामने आए। अभी तक इतनी नाउम्मीदी हमें नहीं है, हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा है और उनके डिसीजन का हम वेट कर रहे हैं। कहीं ऐसा होता है कि कोई डिसीजन नहीं आता है तो उस सूरत में हम जो है जरूर हमें जो है मजबूर होना पड़ेगा प्रोटेस्ट में जाने के लिए। पीडीपी जिला रामबन के तर्जुमान तारक सलीम मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि मोहम्मद आमिर की लाश को भी वापस किया जाए, ताकि शेरपुरा संगलदान में उनके आबाई कब्रिस्तान में उसे सपुर्द लहद किया जा सके। आमिर था वो एक वहाँ पर प्राइवेट जॉब कर रहा था, और अगर ये सारी बातें सही हैं तो हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी जो है गवर्नमेंट से, कि उनकी जो लाश है वो जो यहाँ के लवाहिकीन को हवाले की जाएं। भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हैदरपुरा सिविलियन हलाकतों की तहकीकात में एलजी इंतजामिया की पेशरफ्त काबिल इत्मीनान है और आवाम को भी तहकीकात पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इनकाउंटर के दौरान मारे गए गोलरामबन के आमिर भी बेगुनाह साबित होते हैं तो उनको भी ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी पर हिज़्ब इख्तिलाफ के दलीलों को उन्होंने बेजा करार देते हुए कहा कि इसे वज़ीर आज़म की दूरअंदेशी फिर एक बार साबित हुई है। जी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बिना कोई सबूत ऐसा फैसला लिया। उन्होंने डेड बॉडीज़ जो है फैमिलीज़ को वापस दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के उस नज़रिया को देखा, उसको देख के उन्होंने डेड बॉडीज़ को वापस कराया। और दूसरा जो उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, उसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, ये हमारे मनोज सिन्हा जी ने कहा, उनको हम सज़ा देंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बट मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो उन्होंने वहाँ पे एक तश्कील दिया, एक टीम दिया है, उनको कहें कि जल्द अज जल्द अवाम के सामने ये सारा आना चाहिए।